In previous lecture, I think we learned about anion exchange resin. Okay, cation exchange resin and anion exchange resin in ion exchange process. Okay, what is ion exchange process? In this process, the ions responsible for to causing the hardness, they will exchange with a organic substance called as resin. There are two types of resin: cation exchange resin and anion exchange resin. Okay, so my first question to you: which are the functional groups are included in the cation exchange resins? SO3H, COOH, and OH phenolic. OH phenolic. OH phenolic, very good. And in anion, which are the functional groups are there? OH alcoholic, NCH2, NH2, and NaCH3. Very good. Then next, C. Is this slide is explained? This is explained or not? Explain now. Okay, it is over. Now see, when the water, मी इथून स्टार्ट करते हैं थोडं, म्हणजे इथून मधून लिंक लागणार नाही, इथून आपण स्टार्ट करू. म्हणजे थोडे तुम्हाला एक रिवाइज होईल, काल लेक्चर झालं नसल्यामुळे. सो सी, anion exchange resin, कॅटायन समजलं. कॅटायन मध्ये काय होतं की कॅटायन एक्सचेंज रेझिन कडे फंक्शनल ग्रुप असतात COH किंवा SO3H किंवा OH फेनॉलिक. ठीक आहे, तर हा कॅटायन एक्सचेंजर किंवा कॅटायन एक्सचेंज रेझिन काय करतो, तर त्याच्याकडचा H+ हा ग्रुप आपले जे मिनरल्स आहेत, कॅल्शियम क्लोराइड असेल, मॅग्नेशियम क्लोराइड असेल किंवा सल्फेट्स असतील, त्यांच्या सोबत तो काय करतो, एक्सचेंज करतो. काय एक्सचेंज करतो? रेझिन स्वतःचा H+ एक्सचेंज करतो. ठीक आहे, आता anion एक्सचेंज रेझिन काय करेल, मग त्याकडचा तो anion एक्सचेंज करतो, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे anion एक्सचेंज रेझिन. 1100 रुपये भैयाला कोण बोलते रे? ठीक आहे, पहा, anion exchange resin. द मेन फंक्शनल ग्रुप कोणकोणते आहेत anion exchange resin मध्ये? OH अल्कोहोलिक, प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन. ठीक आहे, इफ वी जॉइन हियर RNH2, then it will becomes a primary amine. This is primary and that one, this is secondary and this is the tertiary. So in this process, the hard water first passed through the cation exchanger. See here, we have a diagram. In this process, there are 3 columns, namely, first is the cation exchanger, second one is the anion exchanger, and third one is the degasifier. First, at the starting of the process, the hard water, it comes or it pass through the cation exchanger here. Okay, so the column which removes all cations, this column, okay, cation exchanger removes all the cations which are present in our raw water or hard water. ठीक आहे, लाईक मग कोणकोणते कॅटायन्स असतात हार्ड वॉटर मध्ये? कॅटायन म्हटले सगळे जे पॉझिटिव्ह चार्जचे आयन असतील ते, लाईक Ca2+ असेल किंवा Mg2+, इटसेट्रा. and releases hydrogen ions. Remember, इथं ज्यावेळेस कॅटायन एक्सचेंज केले जातात किंवा रिमूव्ह केले जातात, म्हणून आपण Ca2+ असेल, Mg2+ या एक्सचेंजर मध्ये रिमूव्ह होतात, and it releases H+, आणि ते Ca+ Mg2+ रिमूव्ह होतात, पण त्याच ऍट द सेम टाइम काय होतं की H+ हा काय होतो त्यामध्ये ऍड केला जातो. ठीक आहे, इट रिलीजेस द हायड्रोजन आयन्स. The sulfates, chlorides and bicarbonates are converted into corresponding acids. आता H+ त्या कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये ऍड केला जातो. ठीक आहे, म्हणजे वॉटर मध्ये आता H+ आला. प्लस आपल्या हार्ड वॉटर मध्ये निगेटिव्ह आयन्स आहेत अजून. आता आपण म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन्स रिमूव्ह केले, कॅटायन रिमूव्ह केले, पण अजून निगेटिव्ह आयन्स प्रेझेंट आहेत. मग काय होतं की हे निगेटिव्ह आयन्स जे असतात, क्लोराइड्स असतील, सल्फेट्स असतील, बायकार्बोनेट्स असतील, ते त्या H+ ला जाऊन कंबाईन होतात. मग ते जर H+ ला जॉईन झाले तर क्लोराइड प्लस H+, इट इज कन्वर्टेड इनटू HCl. ओके,
आणि SO4 असेल तर तो H प्लस ला कंबाईन झाला तर त्याचा काय होतो H2SO4 होतो. आणि समजा CO3 आहे त्याला अटॅच जर झाला आपला हायड्रोजन तर त्याचं कन्व्हर्जन होतं H2CO3. सो दीज आर कन्वर्टेड इंटू करस्पॉन्डिंग ऍसिड्स, फॉर एक्झाम्पल H2SO4, HCl and H2CO3. Here see the reaction twice of RSO3H. RSO3H means it is the cation exchange resin. Okay, cation exchange resin when we added in the hard water, from the hard water calcium sulfate is reacted with the cation exchange resin and it is converted into RSO3 twice Ca. Here CaSO4 is a mineral which is responsible for the hardness. So Ca is removed from the water, that means it will attach to this cation exchange resin, and SO4 is attached with the hydrogen ions and it is converted into H2SO4, that is sulfuric acid. In this way the Ca2 plus is removed. Instead of Ca2 plus, if you are added the if you are consider the MgSO4, MgCl2, then also the reaction is same. Mg or Ca attached to the SO3 and remaining the part like Cl असेल किंवा तुमचा SO4 असेल, CO3 असेल, it will attach to hydrogen atoms and it is converted into respective HCl किंवा H2SO4 किंवा H2CO3. जर याच्या SO4 च्या इन्स्टेड जर आपण CaCO3 घेतलं, CaCO3 घेतलं तर इथं काय होईल तयार, H2SO4 च्या ऐवजी काय येईल, फक्त H2CO3 येईल. ठीक आहे. Okay, do you understood that concept, this concept? Madam, can you explain again this reaction in slowly manner? And what is this cation exchange resin? Can you repeat this? Dear, cation exchange resin is already anion exchange resin and cation. Both are already completed in previous lecture. I only going to revise them now this lecture. Okay. But can you Please, can you explain see this the previous lecture? There is a links in teaching diary. I have given to Okay. you. Please revise this. Okay. इथं फक्त रिव्हिजन चालू आहे. ठीक आहे. एक्सप्लेनेशन हे ऑलरेडी डन झालेलं आहे आय थिंक. ओके. बाकीच्या मुलांचं कसं आहे, आर यू अग्री विथ माय स्टेटमेंट? अनदर स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Yes, cation and anion previously also explained. I in this lecture only revised it. Okay. ठीक आहे. आता परत अजून माग जर कॅटायनला जाऊन परत ते एक्सप्लेन करायचं, मग रिवाइज कधी, उद्या करायचं का? तर ज्यांचं असं मिस झालेलं असतं लेक्चर त्यांनी काय करत जावा, रोजचं रोज युट्यूबला लिंक आहे, मी लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केली, ते लेक्चर अगोदर पाहत जा. ठीक आहे. कॅटायन अगोदर एक्सप्लेन केले काल, त्याच्या परवा कालच एक लेक्चर झालं आपलं, परवा आपण एक्सप्लेन केले, डायग्राम सुद्धा एक्सप्लेन केली. ओके. आर यू ओके दिस ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके. सी, आता anion exchange resin मध्ये I will explain the reaction again. SO3H. Okay. Tell me the SO3H is either anion exchange resin or cation exchange resin? Cation exchange resin. Okay, very good. आता आपण हे प्रोसेस पाहतोय. इथं cation exchange resin मध्ये कोण आहे, RSO3H ऑलरेडी आहे. ठीक आहे. हे आहे रॉ वॉटर, हार्ड वॉटर आपण यामध्ये पास केलं. इथं काय होणार आहे रिएक्शन, तर इथं ही रिएक्शन होते. इमॅजिन करा त्या कंटेनर मध्ये ही रिएक्शन होत आहे. आता हा CaSO4 कुठून आलाय, हार्ड वॉटर. येस. आता हार्ड वॉटर मध्ये CaSO4 सोडून दुसरे पण मिनरल्स आहेत, कोणकोणते असणार आहेत? MgSO4. ओके, MgSO4 आहे. अगेन अजून कोणता असू शकतो? क्लोराइड्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. व्हेरी गुड. CaCl2 असू शकतो, CaCO3 असू शकतो, कार्बोनेट्स असू शकतो आणि क्लोराइड्स असू शकतात. ठीक आहे. हे आपण हार्ड वॉटर मध्ये पाहिले, टेम्पररी आणि परमनंट मध्ये. मग आपण एक कन्सिडर जनरल एक कोणता तरी घेतलाय CaSO4, त्याऐवजी दुसरी जरी रिएक्शन आली तरी तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे. म्हणजे मी जर इथे लिहून दिलं तुम्हाला MgSO4 ची रिएक्शन सोडवा किंवा CaCl2 ची सोडवा, तरी पण तुम्हाला सोडवता आली पाहिजे. तर कशी सोडवायची पहा. काय सांगितलं आपण की
कॅटायन एक्सचेंज रेझिन मध्ये CA असतील किंवा MG असतील रिमूव्ह होतात. आता इथं C आहे म्हणजे CA रिमूव्ह होणार आहे. रिमूव्ह होणार म्हणजे तो काय आपण त्याला बाहेर काढत नाही आपल्या कुठल्या ह्याने, तर तो दुसऱ्या बरोबर बॉन्ड होतो, बॉन्डिंग होतं, त्याचं अटॅच होतो तो. तर तो कुणाबरोबर एक्सचेंज होतो, तर जो आपला कॅटायन एक्सचेंज रेझिन आहे तो कॅटायन एक्सचेंज रेझिन पाण्यामधील जेवढे कॅटायन्स असतील, C असतील, MG असतील, प्लस मधले जेवढे चार्ज असलेले आयन्स असतील तर त्याला स्वतः बरोबर अटॅच करून घेतो. म्हणजे त्याने स्वतःला अटॅच केले म्हणजे काय झालं, वॉटर मधील रिमूव्ह झाली. बरोबर आहे ना. स्वतःला त्याने जर CA अब्सॉर्ब करून घेतलं, अटॅच करून घेतलं, तर वॉटर मध्ये आता CA प्रेझेंट राहील का? नाही. नाही. म्हणजेच वॉटर मधील काय झाला, रिमूव्ह झाला. ऑब्विसली वॉटर मध्ये तो प्रेझेंट राहणार नाही, तो वॉटर मधून निघून जाईल. आपल्याला तो कुणासोबत पण अटॅच हो, आपल्याला त्याच्याशी काही एक देणं घेणं नाहीये, फक्त आपल्याला आपल्या वॉटर मधून त्याला रिमूव्ह करायचंय. मग तो अटॅच हो किंवा रिमूव्ह कसाही कुठेही जाऊ, ठीक आहे, आपल्याला त्याच्याशी काही देणं घेणं, आपल्या पाण्यामधून फक्त निघून गेला पाहिजे. मग इथं काय होतं, CA ला कोण अटॅच करून घेतं, कॅटायन एक्सचेंज रेझिन CA ला अटॅच करून घेतो. तो CA ला करून घेणार आहे, MG ला करून घेणार आहे, ठीक आहे. आता हा इथून निघून गेला CA. आता CA फक्त त्याने CA ला करून घेतलं. आता SO4 चं काय, आता SO4 हा कोण आहे, anion आहे, ठीक आहे. आता तो निगेटिव्ह आहे, तो पण आपल्याला नको आहे वॉटर मध्ये, तर इथं काय होतं, हा H असतो, इथं Ca2+ Mg2+ ज्यावेळेस इथं अटॅच होतात, इथं कॅटायन एक्सचेंज रेझिन काय करतो, तर त्याचा स्वतःचा कॅटायन एक्सचेंज रेझिन काय करतो, त्याचा स्वतःचा H+ हा पाण्याला देऊन टाकतो. पाण्याकडून त्यानं काय घेतलं, Ca2+ आणि Mg2+ घेतलं, ठीक आहे. तर त्याला काय तर द्यावं लागेल. तर हे एक्सचेंजची प्रोसेस आहे, फक्त काय आहे, एक्सचेंज. त्याने CA घेतला, त्या बदल्यात त्याने त्याला पाण्याला काय दिला, H+ दिला. तर आता हा H+ हा परत SO4 काय करतो, त्याला अटॅच होतो, ठीक आहे. मग CA जातो SO3 कडे आणि H जातो SO4 कडे. तर जर CA इकडे गेला तर रिएक्शन होते RSO3 twice CA आणि इकडचा H इकडे आला म्हणजे H हा SO4 ला जॉईन होईल, H2SO4. आता H2SO4 इथं तयार झाला. डू यू अंडरस्टँड दिस रिएक्शन नाउ? Yes. Okay. Yes, ma'am. ठीक आहे. Next, we'll move forward. When the water containing these acids passed, आता पहा, आता या पाण्यामध्ये काय काय आलेलं आहे, तर इथून आपण पहिल्यांदा कॅटायन इथं निघून गेले आपले, हे वॉटर आपण काय केलं, हे पुढे पास केलं. आता जे तयार झालेले ऍसिड्स असतात ते इथं कलेक्ट होतात, ठीक आहे. नंतर हे वॉटर प्लस ऍसिड, आता हे सुरुवातीला रॉ वॉटर कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये गेलं, तिथं कॅटायन्स रिमूव्ह झाले. आता ते वॉटर आपण पुढे पास केले. आता त्या पाण्यामध्ये ऍसिड प्रेझेंट असणार आहे. कुठून आलं ऍसिड, आपण इथं पाहिलं, पहा इथं ऍसिड तयार झालेलं आहे. हे वॉटर आहे, हे वॉटर मध्ये एवढे असतील, हे एक असणार आहे, हा पण असणार आहे. तर वॉटर प्लस ऍसिड, आता इथे H2SO4 कन्सिडर करू आपण. वॉटर प्लस ऍसिड हे जे लिक्विड आहे किंवा सोल्युशन आहे, हे आपण परत anion एक्सचेंज रेझिनला, anion एक्सचेंजरला पास केलेलं आहे, ठीक आहे. आता इथं anion रिमूव्ह होतात, ठीक आहे. anion म्हणजे निगेटिव्ह जे असतील, Cl- असतील, SO4- असतील, CO3- असतील, तर ते इथं काय होणार आहेत, रिमूव्ह होणार आहे, ठीक आहे. आता पहा, ROH, ठीक आहे. आता आपण कॅटायन एक्सचेंजर याच्यासाठी रेझिन घेतला होता RSO3H. पहा इथं रिएक्शन मध्ये कोणता घेतला होता आपण, RSO3H. आता इथं ROH घेतलेला आहे. आता मला सांगा, हा ROH कॅटायन एक्सचेंज रेझिन आहे का anion एक्सचेंज रेझिन आहे? हा ROH Anion. anion एक्सचेंज रेझिन आहे, ठीक आहे. पण समजा इथं AROH असतं तर तो कोणता झाला असता मग? Cation. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, ओके. देन आता इथं पहा, ही होती कॅटायन एक्सचेंज रेझिनची रिएक्शन. सॉरी, हा, ही होती कॅटायन एक्सचेंज रेझिन साठी रिएक्शन. म्हणजे त्या कंटेनर मध्ये काय झालं, ह्या रिएक्शन वरून आपण एक्सप्लेन करत आहोत सगळं.
आता ही आहे anion एक्सचेंज रेझिनची रिएक्शन. कशावरून ओळखली मुलांनी? तर इथं ROH ग्रुप आहे. ROH ग्रुप हा anion एक्सचेंज रेझिन मध्ये आहे, म्हणून ROH म्हटलं की त्यांच्या लक्षात आलं की हे anion एक्सचेंजर मधील रिएक्शन होणार आहे इथं. सो बघा आता anion एक्सचेंजर मध्ये काय होतंय हे कशावरून आपण एक्सप्लेन करणार आहोत, तर या रिएक्शन वरून. ही रिएक्शन, दिस रिएक्शन will happens into the anion exchanger. So in anion exchanger we have the exchange resin ROH. Okay, ROH is reacted with sulfuric acid which is present in our that column, which is passed by the cation exchanger. ऍसिड कोणी पास केलेला आहे? कॅटायन एक्सचेंजरने आपल्याला पास केलेलं होतं. मग आपला anion एक्सचेंज रेझिन जो आहे ROH, हा ROH काय करतो? या H2SO4 सोबत रिएक्ट होतो. ठीक आहे. Then when it is reacted with the H2SO4, it is converted into R2SO4. Okay, R2 का झालं? तर इथं there are two molecules of R. 2 are converted into R2. Okay, 2R असेल किंवा R2. Both are the having same meaning. 2R म्हणजे R ग्रुप किती? 2. R2 म्हणजे हे जरी आपण स्प्लिट करून लिहिलं तर याचा पण मीनिंग काय होणार आहे? R किती? 2. R किती? 2. ठीक आहे, हे मीनिंग सेम आहे. ठीक आहे, पण इथं कसं असतं? बॉन्डिंग नसतं. 2R म्हटलं की आपण सेपरेट ROH प्लस ROH याचा मीनिंग असा असतं. पहा, 2ROH याचा मीनिंग कसा असतो? एक मॉलिक्यूल ROH चा प्लस अजून एक मॉलिक्यूल ROH चा. पण R2SO4 असेल तर याचं काय मीनिंग असतं? R बॉन्ड SO4 बॉन्ड R. ठीक आहे, म्हणजे SO4 ला हे R ग्रुप जे आहे 2 ते बॉन्डेड आहे, त्यामध्ये एक बॉन्ड असेल, कोव्हॅलेंट असेल किंवा आयोनिक असेल. ठीक आहे, हे समजलं सगळ्यांना? 2R ज्यावेळेस आपण लिहितो ते कसं असतं? त्या दोघांमध्ये अजिबात बॉन्ड नसतो. आपण किती लिहू शकतो? 4 मॉलिक्यूल घेतले ROH चे, 5 मॉलिक्यूल घेतले, हे असं आहे. आणि R2 ज्यावेळेस आपण त्याच्या बेसला 2 असं लिहितो त्याचा अर्थ असतो की ते बॉन्डेड आहे. आता इथं बघा, इथं कसं लिहिले? H2 बेसला लिहिले, H च्या बेसला 2, SO4 S बॉन्डेड आहे. ऑक्सिजनचे किती बॉन्ड्स आहेत, ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्युल्स आहेत तर किंवा किती ऍटम्स आहेत तर 4 ऍटम्स आहेत, पण ते कसे असणार आहेत? बॉन्डेड असतील. ठीक आहे, सेम. आता इथं पहा, इथं अजून टॉयस ऑफ H2O तयार झाले. H2 म्हणजे H2 कसं असतं? H बॉन्ड O बॉन्ड H. ठीक आहे, याचा अर्थ हे बॉन्डेड असतं. पण इथं 2 घेतलेच म्हणजे H2 चा एक मॉलिक्यूल प्लस H2 चा अजून एक दुसरा मॉलिक्यूल, याचा मीनिंग असा आहे. ठीक आहे, पाहूयात आपण कसं तयार झालं H2. ROH आपला anion एक्सचेंज रेझिन आहे. ROH काय करतो? ROH कुठे प्रेझेंट असतो? या anion एक्सचेंजर मध्ये प्रेझेंट असतो, कारण आपण anion मध्ये ऍड केलं आहे ROH. कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये आपण काय ऍड करून ठेवलेलं आहे? ReSO3H. आता हे पाणी ज्यामध्ये ऍसिड आहे असं पाणी आपण कुणाला सप्लाय केलं? anion एक्सचेंजरला सप्लाय केलं. आता इथं काय रिएक्शन होते? हा ROH काय करतो? लगेच पाण्यामधील जे H2SO4 आहे त्या H2SO4 सोबत रिएक्ट होतो. ओके, आता R हा ग्रुप अटॅच होतो SO4 ला, हा पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे, R पॉझिटिव्ह आहे, OH निगेटिव्ह आहे, H पॉझिटिव्ह आहे, SO4 निगेटिव्ह आहे. नेहमी लक्षात ठेवायचं बॉन्डिंग हे कुणामध्ये होतं? प्लस आणि मायनस मध्ये होत असते. ठीक आहे, मायनस मायनस मध्ये कधी बॉन्डिंग होत नाही किंवा प्लस प्लस मध्ये बॉन्डिंग होत नसतं. का? तर देअर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेझेंट बिटवीन द सिमिलर चार्जेस. ओके, तिथं सिमिलर जर चार्जेस असतात, कुठेही सिमिलर चार्जेस मध्ये नेहमी रिपल्शन असतं आणि जे अपोजिट चार्जेस असतात प्लस अँड निगेटिव्ह किंवा प्लस अँड मायनस, त्यावेळेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट असतो त्यामध्ये. म्हणून हा R आहे पॉझिटिव्ह, तो कुणाला अटॅच होईल? या निगेटिव्हला. देअरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू R2SO4. ओके, अँड द OH is negatively charged. Here H is positively charged. OH minus H plus combines together. It is converted into H2O. H plus OH is equal to H2O. Okay, R plus SO4 is equal to R2SO4. आता इथं काय तयार झाला? मग R2SO4 तयार झाला.
प्लस H2 पण तयार झालं. पहा अजून आपल्याला इथं वॉटर सुद्धा मिळाले ह्या प्रोसेसमध्ये. anion exchange resin with the help of this process we also get the molecules of water. Okay. देन आता कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये काय होतंय समजलं तुम्हाला, anion एक्सचेंजर मध्ये पण काय होतंय समजलं. कॅटायन एक्सचेंजर रेझिन मध्ये ऍसिड तयार झालं होतं. आता anion एक्सचेंज रेझिन मध्ये वॉटर आणि R2SO4 तयार झालेला आहे. मग R2SO4 कोणताही असू शकतो, मिथिल असेल, इथिन असेल, ठीक आहे, किंवा ब्युटेन असेल 4 कार्बनचा, किंवा पेंटेन असेल 5 कार्बनचा, कोणताही आपण इथं R कन्सिडर करू शकतो. जो R आपण इथं घेतलेला आहे तोच इथं सिमिलर असतो. देन आता नेक्स्ट पुढे काय होते पहा, द वॉटर इज फायनली फ्रीड, ओके, फ्रॉम द डिझॉल्व्ड गॅसेस लाईक CO2 बाय पासिंग इट थ्रू द डिगॅसिफायर. आता हे असं असलेलं पाणी की पाण्यामध्ये R2SO4 आहे आणि H2 आहे. हे वॉटर अगेन वी विल पास थ्रू द कॉलम कॉल्ड ॲज डिगॅसिफायर. या कॉलमला आपण काय म्हटलेलं आहे, डिगॅसिफायर. डी मीन्स रिमूव्हल. डी मीन्स व्हॉट, रिमूव्हल किंवा अब्सेन्स. रिमूव्हल किंवा काय असतं, डीचा मिनिंग रिमूव्ह असतं किंवा अब्सेन्स असतं. तर यामध्ये आता वॉटर प्लस CO2 असतं, ठीक आहे. आता हे वॉटर आपण पास केलं डिगॅसिफायर मध्ये. इथं काय होतं, डिगॅसिफायर त्याचं नावच आहे, म्हणजे तो गॅस रिमूव्ह करेल, डी करेल म्हणजे त्याला काढून टाकेल. तर इथं CO2 हा गॅसेस आहे आपल्याला माहितीये, त्यामुळे तो बॉटमला तर जाऊन बसणार नाही. गॅसेस हे नेहमी काय होतात, इव्हॉल्व्ह होतात एन्व्हायरमेंट मध्ये, त्यामुळे आपल्याला त्याला आउटलेट वरती बनवावं लागली. म्हणून इथं हे काय होतात, CO2 हा इव्हॉल्व्ह होतो. आणि जे प्युअर वॉटर आहे, डिमिनरलाइज्ड वॉटर म्हणणार आहोत आपण आता त्याला. हे प्युअर वॉटर एका बॉटमला आउटलेट आहे. विथ द हेल्प ऑफ दिस आउटलेट we will collect the demineralized water. Okay, do you understand the whole process? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then my question to you is that why the pure water is now we calling as a demineralized water? What is the reason behind this? Because all the minerals causing hardness of water are removed by cation and anion exchanger process. व्हेरी गुड. मिनरल्स आपण रिमूव्ह केले. मिनरल्स कोणकोणते, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, हे जे मिनरल्स असतात ते मिनरल आपण रिमूव्ह केलेले आहेत. सुरुवातीला तुम्हाला मिनरल कशाला म्हणायचं हे काय काय मुलांना माहिती नसतं, तर ते मिनरल्स असतात. कॅल्शियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम क्लोराईड, ठीक आहे. कॅल्शियम मॅग्नेशियम हे आपल्या बॉडीला एक ठराविक अमाऊंट, मायनर अमाऊंट मध्ये आपल्याला हवं असतं, ठीक आहे. पण जर त्याची क्वांटिटी जर जास्त असेल तर इट विल हार्मफुल टू अवर बॉडी, ते आपल्या बॉडीला हार्मफुल करतील. त्यामुळे आपण ते काय केले, रिमूव्ह केलेले आहे, ठीक आहे. जे फूड आहे, जे आपण आहार घेतो त्यामधून पण आपल्याला कॅल्शियम मॅग्नेशियम मिळू शकतं, त्यामुळे आपण वॉटर मधील काय केलं, रिमूव्ह केलं. सो नाव वी कॉलिंग नॉट ए प्युअर वॉटर, वी कॉलिंग ॲज ए डिमिनरलाइज्ड वॉटर बिकॉज ऑल द मिनरल्स आर रिमूव्ड. ओके, दिस इज अबाउट द आयन एक्सचेंज प्रोसेस. ओके, इथपर्यंत काय अडचण आहे का, कुणाला डाऊट आहे का? ठीक आहे. नेक्स्ट, ठीक आहे. तरी अजून एक वाटत असेल कुणाला की थोडे एक्सप्लेन करा, तरी पण मी एक 5 मिनिटात एक्सप्लेन करते. पण इथपर्यंत सगळं क्लिअर झाले का? झालं नसेल तर मी एक थोडं शॉर्ट एक्सप्लेन करते अजून एकदा. कॅटायन एक्सचेंज रेझिन, आयन एक्सचेंज प्रोसेस मध्ये आपण काय करतो की आपल्या हार्ड वॉटरसाठी जे किंवा वॉटरला हार्ड बनवणारे जे रिस्पॉन्सिबल मिनरल्स असतात, कॅल्शियम क्लोराईड असेल, मॅग्नेशियम क्लोराईड असेल, सल्फेट असतील किंवा कार्बोनेट्स असतील, हे आपल्याला काय करायचं आहे तर रिमूव्ह करायचं आहे, ठीक आहे. तर त्यासाठी आपण मग काय करतो की रिमूव्ह करायचंय, तर रिमूव्ह कसं करणार, तर आपण एक्सचेंज करतो. त्याचं आपलं त्याला द्यायचे, त्याची आपल्याला घ्यायची पाण्याची. मग यासाठी 2 आपल्याला उपयोगी पडतात एक्सचेंजर रेझिन. तर कॅटायन एक्सचेंज रेझिन असतो आणि दुसरा असतो anion एक्सचेंज रेझिन. कॅटायन एक्सचेंज रेझिन काय करतो, पाण्यामधील जे Ca2+ Mg2+ असतील त्यांना ऍब्सॉर्ब करून घेतो आणि पाण्याला काय वापस काय देतो, तो H+ देतो. आता पाण्याला H+ मिळाल्यामुळं पाण्यामधील जे निगेटिव्हली चार्ज असतात, क्लोराइड्स, कार्बोनेट आणि सल्फेट्स, त्याचं कन्व्हर्जन रिस्पेक्टिव्ह ऍसिड्स मध्ये होतं. रिस्पेक्टिव्ह ऍसिड म्हणजे क्लोराइडचं होईल HCl मध्ये, कार्बोनेटचं होईल H2CO3 मध्ये आणि सल्फेटचं होतं H2SO4.
आता हे झालं कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये ही प्रोसेस झाली. आता ते पाणी आपण पास केलं अनायन एक्सचेंजरला. अनायन एक्सचेंजर मध्ये आपण अनायन एक्सचेंज रेझिन कोणता ऍड केला आहे, ROH. आता हे ROH काय करतं, त्या ऍसिड वरती काम करतं. तर ते काय करतं, SO4 ला ऍब्सॉर्ब करून घेतं. त्यानं SO4 ला ऍब्सॉर्ब केलं की त्याचं कन्व्हर्जन होतं R2SO4. ओके, आणि इथं काय राहिला, OH मायनस राहिला. आता इथं मला सांगा, इथं वॉटर प्लस CO2 राहील. ठीक आहे, हे CO2 अनायन एक्सचेंज रेझिन मध्ये OH मायनस इथं क्रिएट झालं. ठीक आहे, देन नेक्स्ट प्रोसेस मध्ये काय होतं की जो आपला ROH आहे तो कशावरती काम करतो, SO4 वरती. तर SO4 च्या ऐवजी HCl असेल तो Cl ला अट्रॅक्ट करून घेतो. CO3 असतील तर तो त्याला सुद्धा काय करतो, अट्रॅक्ट करून घेतो. आणि त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, R2SO4. Cl जर असेल तर R2Cl, CO3 असेल तर R2CO3. ठीक आहे, अँड वॉटर मॉलिक्युल्स आर फॉर्मड. मग हे वॉटर आपण अगेन पास करतो. आता मिनरल्स तर रिमूव्ह झाले, Ca2+ आणि Mg2+, SO4- हे रिमूव्ह झाले. आता राहिले कोणते गॅसेस जर असतील ह्या रिएक्शन मध्ये फॉर्म झालेले, तर ते गॅसेस आपल्याला रिमूव्ह करायचे. तर आपण काय करतो, डिगॅसिफायरला ते पास करतो. इथं पण गॅसेस कोणत्या मेकॅनिझम किंवा कोणत्या प्रोसेसने रिमूव्ह होतात का, ते इझिली असंच रिमूव्ह होणार आहे, तर ते इझिली सहजासहजी रिमूव्ह होत नाही. आपण त्याला स्टीमचं जॅकेट प्रोव्हाइड केले. इथं पहा, स्टीम जॅकेट दिलंय म्हणजे स्टीम लक्षात येते तुमच्या, स्टीम. कोरोनामध्ये सगळ्यांनी स्टीम घेतली असते. स्टीम लक्षात येते का, वाफ, गरम वाफ. Yes, ma'am. ठीक आहे, गरम वाफ. आता आपण म्हणजे एका पद्धतीने काय केले, इनडायरेक्टली ह्याला आपण हीट केले, स्टीम दिले. स्टीम थंड तर नसते, स्टीम कशी असणार आहे, हॉटच असणार आहे, बरोबर आहे ना. थंड तर स्टीम असू शकत नाही. मग आपण याला गरम वाफ दिलेली आहे, असं त्याला. एवढंच नाही, असं पूर्ण होल त्याला जॅकेट असतं, ते होल आपण त्याला काय करतो, स्टीम जॅकेट प्रोव्हाइड करतो. त्यामधून त्या जॅकेटमधून स्टीम एक साइडने जाते, एक साइडने रिमूव्ह होते. इनलेट आणि आउटलेट पण असणार स्टीमला, कारण जर ते नुसतं त्याला जर आउटलेट नसेल, इनलेट तर द्यावे लागणार आहे आपल्याला, कारण आपण स्टीम कशी त्यामध्ये देणार, पास कशी करणार त्या जॅकेटला. तर इनलेट तर आपल्याला द्यावं लागेल. व्हेनेवर देयर इज इनलेट देयर मस्ट बी आउटलेट, असायलाच पाहिजे आउटलेट. नाहीतर ते स्टीमचं कन्व्हर्जन कशात होईल, वॉटरमध्ये कन्वर्ट होईल, पाण्यामध्ये ते कन्वर्ट होईल. जर कलेक्ट व्हायला लागलं तर आपण त्याला आता स्टीम दिली, याचा अर्थ आपण त्याला हॉट केलं. हॉट केलं की कोणतेही गॅसेस असले तर ते गॅसेस हे काय होतात, रिमूव्ह होतात. CO2 असेल, CO3 असेल, कोणतेही गॅसेस आपण कोणत्याही सोल्युशनला हीट केलं तर ते गॅसेस लगेच काय होतात, रिमूव्ह होतात, बाहेर पडतात लगेच ते. ठीक आहे, म्हणून हे आपण त्याला स्टीम दिली, हीट केलं, थोडं हीट केल्यामुळे CO2 गॅस काय झाला, बाहेर पडला. आता गॅसेस पण रिमूव्ह झाले, म्हणून त्याला इथं गॅसेस त्यातले रिमूव्ह होतात, म्हणून त्याला आपण नाव दिलेलं आहे डिगॅसिफायर. So now we are having the water in the form of demineralized state, because all the minerals in the hard water are removed at the last condition किंवा last state. ठीक आहे, this is about the mechanism of ion exchange process. आता इथपर्यंत सगळ्यांना समजले, काही डाऊट नाही आय थिंक. ठीक आहे, Yes, madam. हा. आता पहा, आता रिजनरेशन ऑफ रेझिन आपला इथं कॅटायन एक्सचेंज इथं आपण यूज केला, इथं अनायन एक्सचेंज रेझिन आपण यूज केलं. आता त्याचं रिजनरेशन करायचं आपल्याला. ठीक आहे, कारण कॅटायन एक्सचेंज रेझिन किंवा अनायन एक्सचेंज रेझिन तो कुठं प्रेझेंट राहिलाय, वॉटर मध्येच राहिलेला. अजून आपण त्याला दुसरीकडून कुठं रिमूव्ह केलेलं नाही. तर आता तो अजून वॉटर मध्ये प्रेझेंट आहे. आपल्याला त्याचं रिजनरेशन करायचं. रिजनरेट जर आपण केला तर तो वॉटर मधून पण रिमूव्ह होणार. त्याचे दोन फायदे आहेत आपल्याला. एक तर तो आपण जर त्याला रिजनरेट केलं तर तो वॉटर मधून तर आपल्याला मिळणार आहे वापस, प्लस आपण पुढच्या प्रोसेसला पण त्याला युज करू शकतो. तोच युज करायचा, परत काढून घ्यायचा, युज करायचा, परत काढून घ्यायचा. ठीक आहे, त्याला आपण रिजनरेशनची प्रोसेस म्हणतो. तर द एक्झॉस्टेड कॅटायन एक्सचेंज रेझिन इज रिजनरेटेड बाय ट्रीटिंग इट with a dilute solution of HCl or H2SO4. जे
एक्झॉस्टेड कॅटायन एक्सचेंज रेझिन आहे तो आपण रिजनरेट कसा करू शकतो. एक्झॉस्टेड म्हणजे जो आपण यूज केलेला आहे, आता यूज केलेला परत रिजनरेट करायचा, त्याला वापस त्याच्या स्टेट मध्ये आणायचा. तर मला सांगा ह्या रिएक्शन मध्ये बघा, RSO3H पाण्यामध्ये टाकला, तो कशा बरोबर रिएक्ट झाला, Ca2+. त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं होतं मला सांगा, RSO3 ट्वाइस Ca. आता हा या स्टेटला प्रेझेंट आहे, पण आपल्याला तो रिजनरेट करायचा. ठीक आहे, पहा ह्या स्टेट मध्ये आहे तो. आता त्याने काय केलं होतं, कॅल्शियमला ऍब्सॉर्ब करून घेतलेला आहे. आपल्याला असा पाहिजे का, असा नकोय आपल्याला. आपल्याला कोणत्या स्टेट मध्ये पाहिजे, RSO3H. आपला सुरुवातीला जसा होता तसाच आपल्याला पाहिजे. आपण त्याला पाण्याला कसं दिलं होतं, RSO3H दिलेलं होतं, त्याने Ca ऍब्सॉर्ब करून घेतलं. आता आपल्याला आपला वापस पाहिजे, कसा पाहिजे, त्याच स्टेटमध्ये RSO3H याच स्टेटमध्ये पाहिजे, पण त्याला अटॅच्ड Ca नको आहे आपल्याला. मग आपल्याला काय करायचंय, हा CO आपल्या रेझिन पासून सेपरेट करायचंय. आता Ca ला आपल्याला दुसऱ्या कुणासोबत तरी जॉईन हो म्हणायचं. ठीक आहे, आमचा जो SO3 ग्रुप आहे तो आम्हाला वापस पाहिजे. तर आपण काय करू शकतो, त्यासाठी आपण त्याला एक ऑफर देऊ शकतो, HCl देऊ शकतो त्याला. ठीक आहे, कॉम्बिनेशन साठी, किंवा H2SO4 देऊ शकतो. तर आता कन्सिडर करा की आपण HCl दिलं त्याला. ठीक आहे, आता कॅल्शियमला HCl मिळाला की तो कॅल्शियम काय करतो, लगेच हा पॉझिटिव्ह आहे, कॅल्शियम पॉझिटिव्ह आहे. याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कोण आहे आणि निगेटिव्ह कोण आहे HCl मध्ये, पॉझिटिव्ह, क्लोरीन निगेटिव्ह. क्लोरीन निगेटिव्ह, H हा पॉझिटिव्ह. मग हा Ca H ला अटॅच होईल का Cl ला, Cl. Cl. ठीक आहे, जर Ca हा Cl सोबत अटॅच झाला तर तो कशामध्ये कन्वर्ट होईल, काय केमिकल तयार होईल, कॅल्शियम क्लोराइड. कॅल्शियम क्लोराइड. ठीक आहे, CaCl तयार होत नाही, CaCl2 तयार होतं, कारण की क्लोरीन जो आहे तो नेहमी डायव्हॅलेंट स्टेटला असतो, कॅल्शियम हा मोनोव्हॅलेंट स्टेटला असू शकतो, पण हा CaCl असू शकत नाही. नेहमी देर इज ए बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्युल्स ऑफ क्लोरीन and one molecule is only Ca. That means it will convert into CaCl2, not a CaCl. ठीक आहे, सो RSO3 twice Ca यातला Ca निघून गेला आणि तो कशा बरोबर अटॅच झाला, Cl. पण आता ह्याला बॉन्डिंग साठी एका पॉझिटिव्हची गरज आहे. आता याच्यावरती चार्ज कसा येतो, इथं निगेटिव्ह चार्ज येतो, RSO3 twice निगेटिव्ह येईल चार्ज, 2 निगेटिव्ह चार्ज असतील याच्या डोक्यावरती, कारण Ca निघून गेला. Ca वरती 2 पॉझिटिव्ह चार्जेस असतात, 2 पॉझिटिव्ह चार्ज निघून गेली की 2 निगेटिव्ह चार्ज येतात, जेवढे गेले तेवढंच येतं. मग याला कशाची गरज असेल, आता SO3 ला कशाची गरज आहे, पॉझिटिव्हची का निगेटिव्हची, पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्हची. मग HCl जो आहे त्यामधील H हा पॉझिटिव्ह आहे, मग हा H पॉझिटिव्ह लगेच हे निगेटिव्हला अटॅच होतो अँड इट इज कन्वर्टेड इनटू टॉइस ऑफ RSO3H. ठीक आहे, टॉइस झाले, 2 मॉलिक्युल तयार झाले RSO3H चे प्लस CaCl2. आता हा जो RSO3H आहे तो आपला पहिला जो होता सुरुवातीचा RSO3H त्याच्यासारखाच आहे. बघा आपण कसं यूज केलेला होता, टॉइस RSO3H, तसाच आपल्याला इथं वापस मिळालेला आहे टॉइस RSO3H. म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहोत आता, नॉट ए रेझिन, वी कॉल एट रिजनरेटेड रेझिन, कारण आपण काय केला, रिजनरेट केला, परत त्याला तयार केलं. री म्हणजे परत निर्माण करणे, तयार करणे, रिजनरेटेड रेझिन. हा कोणता आहे, कॅटायन एक्सचेंज रेझिन आहे. ठीक आहे, RSO3H. आता वॉशिंग. ठीक आहे, आता वॉशिंग इथं पहा डायग्राम मध्ये, इथं वॉशिंग शब्द आहे. आता या वॉशिंग मध्ये काय काय असतं पहा, वॉशिंग कंटेन CaCl2, MgSO4 etc. आर अलाउड टू ड्रेन. इथं पहा ह्या रेझिन मध्ये आपण सुरुवातीला आपले कॅटायन त्या एक्सचेंजरने काय केले, ऍब्सॉर्ब करून घेतले Ca2+ आणि Mg2+. काय दिलं त्याने, H+ दिलं. ठीक आहे, परत आपल्याला आपला कॅटायन एक्सचेंज रेझिन पाहिजे होता, आपण त्याला काय प्रोव्हाइड केलं, ऍसिड प्रोव्हाइड केलं, कोणतं, HCl दिल्यामुळं आपला RSO3H ग्रुप सेपरेट झाला आणि क्लोरीन असेल किंवा जो कॅल्शियम आहे, कॅल्शियम हा या ऍसिड मधील Cl सोबत रिॲक्ट होतो आणि त्यात काय तयार होतो, CaCl2. हे तयार झालं CaCl2 आपण या वॉशिंग मधून रिमूव्ह करतो.
ठीक आहे. हे वॉशिंग मध्ये काय काय येतं मग, एकतर CaCl2 येईल किंवा CaSO4 किंवा MgSO4. CaCl2 येईल, Cl2 च्या ऐवजी SO4 पण असू शकतं, MgCl2 असू शकतो आणि MgSO4 असू शकतो. आर अलाउड टू ड्रेन. सिमिलरली हे झालं कॅटायन एक्सचेंजर. कॅटायन एक्सचेंजरच्या वॉशिंग मध्ये काय काय असतं समजलं, CaCl2 असतो आणि MgSO4. आता anion एक्सचेंजरच्या वॉशिंग मध्ये काय असतं बघा. Similarly, the anion exchanger is regenerated by passing dilute solution of caustic soda. त्याला आपण काय पास केले, कॉस्टिक सोडा. इथं बघा मी म्हटलेलं की हे ऍसिड आपण त्याला पास करतो. कोणत्या ऍसिड कधी पास करायचं ते मी म्हटलं होतं की नंतर सांगते. प्रिव्हियस लेक्चरला मी सांगताना म्हटलं होतं की ऍसिड कधी पास करायचं, कोणतं पास करायचं ते मी लेटर डिस्कस करूया आपण म्हटलेलं. सेम आता इथं आपण इथे त्याला एक कंटेनर दिला होता आणि आपण त्याला काय पास करणार होतो, अल्कली. आता अल्कली म्हणजे काय, ऍसिड का बेस? अल्कली म्हणजेच ऍसिड ना, Yes, ma'am. अल्कली Yes. म्हणजे ऍसिड. इज इट करेक्ट? No. Then what is the correct answer? Alkali means either acid or base. Base. Alkali is the base. Okay. So alkali means base. Cation exchanger resin ला पण ऍसिड दिलेला. आता anion ला ऍसिडच देणार का? त्याच्या अपोजिट द्यावं लागेल. ऍसिडच्या अपोजिट काय मग? Base. बेस. ठीक आहे, बेस म्हणजेच अल्कली. म्हणून आपण त्याला NaOH देणार आहोत. कोण देणार आहोत आपण त्याला, काय सप्लाय करणार आहोत, NaOH. NaOH म्हणजे त्याला खूप नाव आहे. काय काय नाव आहे ती? पहिलं तर हे सोडियम हायड्रॉक्साइड, दुसरं नाव आहे त्याचं Caustic soda. कॉस्टिक सोडा. ठीक आहे, कॉस्टिक सोडा त्याचं नाव आहे दुसरं. NaOH आणि कॉस्टिक सोडा हा बेस आहे, हा अल्कली आहे. मला अजून एक एक्झाम्पल सांगा बरं बेसचं किंवा अल्कलीचं. NaOH सोडून दुसरा एखादा, कॅन यू गेस? NaOH सोडून दुसरा कोणताही बेस सांगा मला, बेस असावा तो. KOH. व्हेरी गुड. KOH इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ बेस. अजून Calcium hydroxide. ओके, व्हेरी गुड. कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड. हायड्रॉक्साइड म्हटलं जिथं OH प्रेझेंट असतो तो सगळे काय झाले, बेस असतात. ठीक आहे. सो आता पहा, कॅटायन एक्सचेंज रेझिन मध्ये आपण जो आपला एक्सचेंज रेझिन यूज केला होता तो रिजनरेट केला. आता anion एक्सचेंज रेझिन मध्ये आपण ROH घेतलेला होता, तो ROH पण आपल्याला आहे असा पाहिजे. ठीक आहे. तर आपण काय करतो बघा, जसं आपण कॅटायन एक्सचेंजर मध्ये आपला जो रेझिन आहे तो रिजनरेट केला, सेम तसंच आपण anion एक्सचेंज रेझिन मध्ये anion एक्सचेंजर मध्ये आपला anion एक्सचेंज रेझिन रिजनरेट करणार आहोत. ठीक आहे. तर कसं करणार आहोत आपण, कॅटायन एक्सचेंजर ला काय प्रोव्हाइड केलं होतं, ऍसिड प्रोव्हाइड केलं होतं. कॅटायनला काय दिलं होतं आपण, ऍसिड. anion काय द्यावं लागेल, बेस द्यावं लागेल. म्हणून आपण बेस दिला NaOH. ठीक आहे. NaOH आपण काय करणार आहोत, त्याला सप्लाय करणार आहोत. सो R2SO4. आता हे R2SO4 कुठून आलं, इथून. ज्यावेळेस आपण आपला anion एक्सचेंज रेझिन यूज केला होता anion एक्सचेंजर मध्ये, तर तो आपला रेझिन या प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाला होता, R2SO4. आता हे R2SO4 पाण्यामध्ये आहे. R2SO4 त्यापासून आपल्याला परत आपला कोण पाहिजे, ROH पाहिजे. मग आपण त्याला काय केलं, एक ऑफर दिली, तू हा अल्कली घे, पाण्याला सांगितलं आपण, आणि आमचा ROH आम्हाला वापस दे. ठीक आहे. मग आपण काय केलं, एक रिएक्शन लिहिली R2SO4. ते पाणी आपला ROH चे कन्वर्जन कशात झालेलं होतं, R2SO4 मध्ये. आपल्याला वापस कोणता पाहिजे ग्रुप, कोणता ग्रुप पाहिजे, ROH पाहिजे. आपला ROH आपल्याला माघारी पाहिजे. मग आपण त्याला काय ऑफर दिली, NaOH ची, तो हा बेस घे
आणि आमचा ROH आम्हाला माघारी दे. मग हा काय करतो R2SO4. आता त्यात परत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह पाहायचं. ठीक आहे. आता R2SO4 SO4 निगेटिव्ह. R जर तुम्हाला ओळखायला येत नसेल, ठीक आहे, SO4 पाहायचा, त्याच्या शेजारचा बघायचा. SO4 पॉझिटिव्ह नसतो कधीच. SO4 कसा असतो निगेटिव्ह असतो. जर हा SO4 निगेटिव्ह तर हा पॉझिटिव्ह. निगेटिव्ह कुणाला अटॅच होईल या पॉझिटिव्हला. Na कसा असतो पॉझिटिव्ह असतो. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह NaSO4 आणि R2 आणि OH. ठीक आहे. टॉइस ऑफ ROH प्लस Na2SO4 is also formed. ठीक आहे. In this way we can get our original molecule, original anion exchange resin, okay, by the supply of dilute solution of sodium hydroxide. Okay. R2SO4 तयार झालेला होता. त्याला आपण काय केलं NaOH ची ऑफर दिली. NaOH ऍड केला त्यामध्ये. मग हा R2 काय करतो या OH ला अटॅच होतो. SO4 कुणाला अटॅच होतो Na ला. आणि आपल्याला आपला ओरिजिनल मॉलिक्युल होता तो आहे आता भेटतो टॉइस ऑफ ROH प्लस Na2SO4. ठीक आहे. सो दिस इज द रिजनरेशन ऑफ रेझिन. आपण यूज करतो परत रिजनरेट करतो, यूज करतो परत रिजनरेट करतो. इन दिस वे प्रोसेस कशी होत असते कंटिन्यू होत असते. सो दिस इज द रिजनरेशन ऑफ रेझिन. डू यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट? Yes. ओके. Yes, ma'am. आता आपण लिहूया थोडं. ठीक आहे. लिहिलं की म्हणजे लिहित तुमचं रिवाइज होते. आयन एक्सचेंज प्रोसेस मध्ये मला सांगा आपण काय काय लिहून घेतलंय. विच पॉइंट्स आर कव्हर्ड इन प्रिव्हियस लेक्चर? Cation exchange resin and anion exchange resin. लिहून घेतली ते. लिहून झाले का? ma'am. हो हो. मॅम. डायग्राम पर्यंत झालं होतं. ओके. डायग्राम पर्यंत लिहून झाले. हे लिहिलं का लास्टला डिगॅसिफायर? नाही. ठीक आहे. हे लिहिली वरची लाईन when the water containing these acids. Yes. नाही मॅडम. ठीक आहे. लिहा इथून स्टार्ट करा. ठीक आहे. राईट डाऊन. when the water containing these acids, when the water containing these acids passed through anion exchanger column, they convert into water. Write the reaction given below. 2 ROH plus H2SO4 it is converted into R2SO4 plus toys of H2O. Then next sentence. The water is finally freed from dissolved gases like CO2 by passing it through degasifier. डायग्राम जे आहे ते डायग्राम काढायला बराच वेळ लागेल. 20 मिनिट तरी लागतील व्यवस्थित काढायची पट्टी पेन्सिलने. ठीक आहे. त्यामुळे त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या डायग्रामचा. when you having a time then you can complete it. ओके. घेतला स्क्रीनशॉट काढून? Yes, ma'am. ठीक आहे. नेक्स्ट. Write the heading regeneration of resin.
regeneration of resin. Writing that the first sentence. हे लिहा तोपर्यंत एक मी दोन ठीक आहे. सेकंड लेक्चर जे आपलं ECच होतं तो थोडा आपण रिजनरेट केला. आज आम्ही तुमच्या दोघंच डिव्हिजनला EC आणि भानुसे सर मॅथ्स दोनच लेक्चर होतील. दुसरे चौंडे सर आणि शेख सर नाही येतात, त्यामुळं मग कंटिन्यू 2-3 होण्यापेक्षा थोडा आपण एक इंजिनिअरिंग केमिस्ट्रीचं, परत एक मॅथ्सचं, परत केमिस्ट्री आणि परत मॅथ्स असं ठेवूया शेड्यूल. ठीक आहे. आपण कंटिन्यू घेणार होतो पण आता सर घेतील. आपण परत 1ला जॉईन करू. ठीक आहे. राईट द पॉइंट. कुठपर्यंत लिहिलं? रिएक्शन लिहिली? हॅव यू कम्प्लीट द रिएक्शन? No, ma'am. ओके, करा, कम्प्लीट करा. हे ॲरो वरती गेले ते इथं लिहा व्यवस्थित, इथं काढा. त्याला एडिट करायला मग डाउनलोड करून एडिट मॅम ते वॉशिंग पण म्हणजे ते ह्याच्या खालीच आहे का? हा, नाही हे वॉशिंग आहे ना, हे वॉशिंग वेगळं आहे. वॉशिंग हेडिंग आहे. हेडिंग आहे, हेडिंग. हा, राईट. रिएक्शन कशी लिहिणार? ReSO3 ब्रॅकेटच्या बाहेर 2 Ca + HCl, इथं ॲरो फॉरवर्ड ॲरो 2RSO3H + CaCl2. आता हा झाला रिजनरेटेड, म्हणून त्याला नाव दिलं रिजनरेटेड रेझिन. त्याच्या पुढं जसं रिजनरेशन केलं तसं वॉशिंग काय, त्याच्याच खाली हेडिंग. हे सगळे पॉइंट्स आयन एक्सचेंज रेझिन मध्ये, आयन एक्सचेंज प्रोसेस मधील आहेत. आयन एक्सचेंज प्रोसेस मध्ये कॅटायन एक्सचेंज रेझिन, anion एक्सचेंज रेझिन, रिजनरेशन आणि वॉशिंग. ठीक आहे. इफ you completed the CaCl2, then you can write the washing point. Write in washing. First sentence, the washing containing CaCl2, MgSO4, etc. are allowed to drain. Are allowed to drain. Next. Similarly, the anion exchanger is regenerated by passing dilute solution of caustic soda. Okay. Read the reaction given below. R2SO4 plus
R2SO4 plus twice of NaOH, twice of NaOH. इथं पण एरो, हा एरो खाली दाखवायचा इथं. एरो, फॉरवर्ड एरो, twice of ROH plus Na2SO4, twice of ROH plus Na2SO4. Over. Yes, ma'am. Okay. Then next heading, desalination by reverse osmosis. आता हा आयन एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट झालेला आहे. आता मोठं हेडिंग टाका दुसरं, डिसॅलिनेशन बाय रिव्हर्स ऑस्मोसिस. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मी एक डेफिनेशन सांगते फक्त आता, नंतर आपण अटेंडन्स घेऊ. डिसॅलिनेशन, डी मीन्स मी मगाशी सांगितलं, डी मीन्स व्हॉट? रिमूव्ह करणं. ठीक आहे, डी म्हणजे रिमूव्ह करणं. डिसॅलिनेशन करायचं आपल्याला. सॅलिनेशन म्हणजे सॉल्ट, सॅल्यूट किंवा सॅलिनेशन जर ज्यावेळेस शब्द येतो त्यावेळेस ऍडिशन ऑफ सॉल्ट असतं. पण आता इथं ऍडिशन नाही करायचं आपल्याला, त्याला त्या ऍडिशन शब्दाला डी लावलंय पुढे, याचा अर्थ रिमूव्हल ऑफ सॉल्ट. ठीक आहे, बाय द यूज ऑफ रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस. रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस काय असतं ते पण मी सांगते. आता डिसॅलिनेशन एवढं आपण अगोदर समजून घेऊ. द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हिंग कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट मीन्स व्हॉट? विच टाइप ऑफ सॉल्ट? which is called common salt? NaCl. NaCl, very good. I think the answer given by the Prathamesh. Am I right? Yes. Yes, ma'am. Prathamesh, very good. Your basics concepts are very clear, Prathamesh. Common salt means NaCl. Okay. त्याला आपण टेबल सॉल्ट पण म्हणतो. टेबल सॉल्ट म्हणजे आपण जे जेवणामध्ये खाण्यामध्ये यूज करतो त्याला कॉमन सॉल्ट, साधं मीठ किंवा खाण्यातील मीठ, टेबल सॉल्ट असं म्हटलं जातं NaCl. So the process of removing common salt from water is known as desalination. पाण्यामधून जे साधं मीठ आहे आपण जे यूज करतो ते मीठ बाजूला काढणं म्हणजे काय करायचं, त्यालाच काय म्हणायचं, त्या प्रोसेसला आपण डिसॅलिनेशन असं म्हणतो. डी म्हणजे रिमूव्ह करणं. ओके, समजली? डिसॅलिनेशन प्रोसेस म्हणजे काय? द प्रोसेस ऑफ रिमूव्हिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम वॉटर. कुठून रिमूव्ह करायचंय? पाण्यामधून. पाण्यामध्ये जे NaCl प्रेझेंट असेल ते आपल्याला आपण जर रिमूव्ह केलं तर त्याला आपण म्हणतो डिसॅलिनेशन. फॉर एक्झाम्पल सी वॉटर आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, सी वॉटर मध्ये मधून आपण मीठ मिळवतो. समुद्राच्या पाण्यामधून आपण मीठ मिळवतो म्हणजे काय करतो? वेन वी आर गेटिंग द सॉल्ट्स फ्रॉम द सी वॉटर वी आर फॉलोविंग द प्रोसेस ऑफ डिसॅलिनेशन. हे की नाही, आपण काय करतो? डिसॅलिनेशनची प्रोसेस फॉलो करून ते रिमूव्ह करतो मीठ किंवा आपण मिळवतो ते. तर त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे सी वॉटर. obtaining the salts किंवा obtaining the NaCl from the sea water. This is the process of desalination किंवा this is the desalination process. Okay. Then commonly used method. आता आपल्याला डिसॅलिनेशन कळालं, पाण्यामधून मीठ आपल्याला बाहेर काढायचे, रिमूव्ह करायचे. त्यासाठी कोणती मग प्रोसेस आपण यूज करणार आहोत किंवा मेथड कोणती यूज करणार आहोत? तर कॉमनली युज्ड मेथड फॉर द डिसॅलिनेशन ऑफ वॉटर आर किंवा इज आरच दोन आहेत. इलेक्ट्रोडायलिसिस एक आहे आणि रिव्हर्स ऑस्मोसिस एक आहे. ठीक आहे, दोन मेथड आपण यूज करणार आहोत. एक तर इलेक्ट्रोडायलिसिस आणि दुसरी म्हणजे रिव्हर्स ऑस्मोसिस. दोन मेथडने आपल्याला पाण्यामधून मीठ साईड करायचे किंवा बाजूला काढायचे. ठीक आहे, हे समजला? हा पॉइंट समजला डिसॅलिनेशनचा? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, नाही राहू द्या, आपण एकच्या लेक्चरला लिहून घेऊया. एक मिनिट, आता कोणी बोल नका, मी पार्टिसिपेंट्स चेक करतो. अरे वा, आज 64 सगळे प्रेझेंट आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, D4, T8. 48 absent. Only. 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 6, 0, 1, 2, 3. आहे की 48 पण आहे. Today is the day in which, or in that day, all the students, all the participants are 100%ly joined. ठीक आहे, सगळे आहेत आज. 0 absent लागेल, 0. Very good. This is very glad thing. Okay. Now we will stop here. The Bhanwase sir, that is engineering maths lecture will be continued from the 11 to 12. We rejoin at 1 PM. Okay. Thank you all of you and have a good day.